آج آپ کو شیطانی محبت کا ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کا محبوب آپ کے بستر تک آنے کو تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں کہ اگلا شخص آپ کے بستر تک آ جائے، وہ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست اور طاقتور ایک عمل ہے۔ صرف ناجائز محبت کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جائز محبت کے لیے اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ یہ عمل ایک اسپیشل لسٹ عمل ہے ناجائز محبت کے لیے، شیطانی محبت کے لیے اور خصوصاً ہم بستری کے لیے۔ اور یہ اتنا شیطانی عمل ہے کہ آپ اس کو کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس میں رشتہ داریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پابندی کسی قسم کی نہیں ہے۔ میرے ایک بڑے پیارے سبسکرائبر کی وجہ سے میں اتنا سخت عمل دینے جا رہا ہوں، شیطانی عمل دینے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کی 1 مہینے سے ریکویسٹ آ رہی ہے کہ کوئی پیور شیطانی عمل دیا جائے تاکہ کرنے میں بھی آسان ہو، زیادہ پیسے بھی نہ لگیں اور کام بھی ہو جائے۔ تو تب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جیسا بتایا جائے آپ بالکل ویسا کریں، اپنی طرف سے سمجھداری بالکل ملوث مت کریں۔ تو وقت کا ضیاع کیے بغیر چلتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پنساری کی دکان پر جا کر اس سے آپ نے 1.5 تولہ مشک لے لینا ہے، پیسا ہوا۔ 1.5 تولہ مشک میں آپ نے سندور ملانا ہے 1 چٹکی بھر۔ پھر ان دونوں چیزوں میں آپ نے گنگا جل کا جو پانی ہوتا ہے وہ قریب 1 سے 1.5 چمچ ملائیں تاکہ آپ کو گاڑی سی سیاہی مل جائے آپ کو وہ تعویذ لکھنے کے لیے جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے آپ نے ایک لکڑی کی قلم لینی ہے۔ وہ لکڑی کی قلم کسی بھی پھلدار درخت کی ہونی چاہیے۔ اس قلم سے اور بنائی گئی سیاہی کی مدد سے آپ نے کسی بھی سفید کورے کاغذ کے اوپر یا سفید کاٹن کے کپڑے کے اوپر، یہ 2 طریقہ کار ہیں۔ آپ کو اگر سفید کپڑا میسر نہ ہو تو تب آپ کاغذ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کپڑے یا کاغذ کے اوپر یہ جو نقش اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ نقش بنائی گئی سیاہی سے لیے گئے قلم سے لکھ دینا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے آپ نے بالکل ویسے ہی بنا لینا ہے۔ صاف ستھرے طریقے سے بنائیں اور اس میں کسی قسم کی بھی چال کی یا کوئی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں سے آپ کا دل کرے شروع کریں، جہاں پر آپ کا دل ختم کرنے کو کہے ختم کریں۔ بس پورا نقش آپ نے ہو بہو سیم ٹو سیم کاپی کر دینا ہے۔ یہ جو تعویذ کے اوپر میرا نام اور نمبر لکھا ہوا ہے یہ آپ نے نہیں لکھنا، یہ ان کنجروں کے لیے لکھا جاتا ہے جو میرے تعویذات عملیات کاپی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں لکھنا، نیچے جو فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے پہلے فلاں بن فلاں پر محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام آئے گا، اور دوسرے فلاں بن فلاں پر آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام آئے گا جو لکھا ہوا ہے، بیچ میں ہم بستر اور آخر میں شدھ۔ آپ نے یہ ایسے ہی لکھ دینا ہے۔ یہ تھا اس عمل میں تعویذ کو بنانے کا طریقہ۔ اب بنانا کب ہے یہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لیجئے۔ یہ عمل آپ چاند کی 1 سے لے کر 14 تاریخ کے درمیان کسی بھی منگل والے دن کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر 12 بجے تک کے وقت میں پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ سر شیطانی عمل ہے اور یہ پاک صاف اور باوضو آپ بیچ میں کہہ رہے ہیں، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اگر کسی مرد یا عورت کے دل میں یا دماغ میں یہ سوال آئے تو اس کا جواب میں اسی ویڈیو کے اینڈ پر دوں گا۔ فی الحال آپ اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ سمجھ لیجئے۔ تو آپ نے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے اس تعویذ کو بنانے کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بنانے کا طریقہ بتایا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس تعویذ کو بنا لینا ہے اسی بتائے گئے وقت پر۔ اور
तावीज बनाने के बाद आपने इस तावीज को सिंदूर से भर देना है। सिंदूर आपने ज्यादा लेना है। सिंदूर को आपने किसी भी प्याले या कप में डाल के रख देना है और उसमें ये तावीज भी रख देना है। और जिस प्याले में आपने सिंदूर डाला होगा या जिस भी चीज में आपने सिंदूर डाला होगा उसको आपने अच्छे से ढक के रखना है। और इतना ज्यादा सिंदूर होना चाहिए कि ये तावीज पूरा का पूरा डूब जाए सिंदूर के अंदर। उसके बाद आपने करना ये है कि जिस भी चीज में आपने सिंदूर और ये तावीज डाला होगा आपने उस प्याले समेत या उस जिस भी चीज में आपने डाला हो उस चीज समेत आपने इसको किसी भी वीरान जगह दफन कर देना है, नहीं तो कब्रिस्तान में जाकर दफन करना है। बाज़ औक़ात लोगों को वीरान जगह समझ नहीं आती या वीरान जगह ऐसी नहीं मिलती जहां लोगों का आना जाना कम हो, तो लाजिम है कि आप इसे कब्रिस्तान में जाके दफन करें। तो ये था इसको बनाने का मुकम्मल तरीकाकार। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और बीच में एक बात की गई थी कि अगर किसी मर्द या औरत के ज़हन और दिल में ये सवाल हो कि सर शैतानी अमल है और आप बावजू हो के करने का कह रहे हैं, तो ये सुन लीजिए कि आपकी हिफाजत भी जरूरी है। पूरे के पूरे शैतान मत बन जाओ किसी चीज के लिए, तो शैतानियत को जो है रूहानियत खत्म करती है, नूरानियत खत्म करती है, रहमानियत खत्म करती है। तो उसका दामन आप छोड़ के अगर ये काम करोगे ना तो फिर आपको उल्टा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये चीज उन मर्द औरतों के लिए बताई गई है जो मुसलमान हैं। मुसलमान जो हैं वो पाक साफ होकर बावजू होकर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद के ऊपर दम करके इस तावीज को बनाना शुरू करें। और एक बात, आपने नामों की जगह आदाद लिखने हैं। दूसरी राज की बात यह है कि आपने इशा के बाद जब ये तावीज बनाना है तो 12 बजे से पहले पहले आपने इस पूरे अमल को इख्तिताम तक पहुंचाना है। मतलब आपने किसी भी वीरान जगह ये कब्रिस्तान में सिंदूर में डाल के दफन भी करना है। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो निकम्मा है या बेरोजगार है या जिसके पास पैसे नहीं है, वो मेरी वीडियो नहीं देखा करो, क्योंकि निकम्मे लोगों के लिए और बेकार लोगों के लिए या बेरोजगार लोगों के लिए या उनके लिए जो बिल्कुल ही मुफ्त खोरे हों, ऐसों के लिए हकीकत में अमलियात में कोई भी जगह नहीं है। देखें, इस अमल में भी आपको 1.5 तोला मुश्क चाहिए। उसकी कीमत का अंदाजा आपको जब आप लेने जाओगे तब मालूम होगा। तो अगर आप ऐसा समझते हो कि शैतानी अमल या नूरानी अमल या कोई ठोस बड़ा अमल मुफ्त में हो जाएगा, तो लखलानत आपकी बेवकूफी पर। तो लखलानत आपकी बेवकूफी पर। बातें बहुत कह सकता हूँ पर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और वक्त बहुत कम है। तो बाज आ जाओ, हकीकत में जीना सीखो, हकीकत का मुकाबला करके सीखो, हकीकत को साथ लेकर चलो। अब मैं भी अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए कह सकता हूँ कि फिलाना मंत्र है, आप 3 दिन पढ़ो, महबूब तुम्हारे वो करने आ जाएगा, ये करेगा, चाटेगा। तो इसके लिए अमल जरूर है, पर ये जो मुफ्त वाली चीजें हैं ना, ये मेरे पास नहीं है, क्योंकि झूठ और धोखा ये दोनों बहुत बकवास चीजें हैं। जो झूठ और धोखे का मालिक इंसान है वो कभी भी खुश नहीं है और ना कभी खुश रह सकता है, ना ही कभी अच्छे की उम्मीद जितनी भी रखे उसके साथ बुरा ही बुरा होगा। तो ना करते हुए भी वीडियो कुछ लंबी थोड़ी बहुत हो ही गई है, तो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको अमल के बारे में सारी समझ आ गई होगी। अगर बीच में आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जैसे ही फुर्सत मिलेगी आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और इस अमल की इजाजत सिर्फ उसी को है जो मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है। तो अदरवाइज और लोगों को करने की मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। जो इजाजत लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तो मेरी तरफ से आपको इजाजत मिल जाएगी। मुझे बस दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज।